Hi all of you. The subject utilization of electrical energy in 5 electrical traction. Previous we covered the problems, continuation with the same problems and with the different okay, right. So mainly just I repeat the same things, some important things, important formulas in the same like in previous class also. The definitions of important definitions covered in the previous classes. That is first one is crest speed. This is nothing but the maximum speed attained by the train. Okay, this is nothing but a crest speed or maximum speed, you can call it as. Next one is average speed. Average speed we can notation with VA, average VA, nothing but VA, V nothing but here speed. Okay, average VA nothing but average speed is equal to distance between the stops divided by the actual time of run. Actual time of run only, not including stop time also. Okay, it is only including only actual time of run only. Okay, so average speed is equal distance between the stops divided by actual time of run. Okay, next to very important definition, scheduled speed, which includes speed nothing but we can call it as a VS. Okay, distance between the stops divided by total time of run plus time for stop. Okay, distance between the stops divided by schedule time. Schedule time includes time of run plus time for stop. Okay, both we can include this both అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. సో vs is equal d by ts. ts nothing but time of run plus time of stop. Okay, right. These are the main definitions, important definitions. Next one is speed time curves for a trapezoidal. We have covered that is main the total time of run nothing but this is we have called it t1 time, t1 time, t2 time, t3 time. T1 nothing but acceleration time, time t2 nothing but free run time, time t3 nothing but deacceleration time or braking time, retardation time. Okay na. So acceleration formula, that is t1 is equal to time for acceleration, that is a vm by alpha nothing but acceleration. Okay na, acceleration constant. Similar t3 that is deacceleration or retardation time. T3 is equal vm by beta, beta nothing but a retardation that is a constant. Okay, deacceleration constant otherwise. Okay, time for free running nothing but we can get total time subtracting with t1 and t3 we can get t2. Okay, so here after calculation all the things we got another important thing is k. What is meant by k is 1 by 2 alpha plus 1 by 2 beta, right. And then lastly the vm equation, that is maximum speed equation. This is the maximum speed equation, that is t by 2k plus or minus square root of t square by 4k square minus 3600 into s by k. S nothing but here I mentioned in the problems d. Okay, distance between the stops. Okay, we mentioned only here only minus. Okay na, because plus sign which is much higher than that is minus is used because so plus sign is cannot be adopted in practical. Okay, right. Quadratic equation we covered the same things. T1 is equal to v1 by alpha, t2 is equal to v2 minus v1 by beta. Okay, t2 is equal to v2, this is two speeds actually, this is v2 and v1, v2 minus v1 by beta. This is deacceleration time. T3 nothing but t3, this is t3, this is totally depends t3 with v2, that's why v2 by beta. Okay, these are the main formulas we covered in the previous classes. Coming to the today's problems.
first the distance between the two stops is 5 kilometers. The distance between the two stops, the distance of run nothing but two stops is 5 kilometers. I mentioned here the train has scheduled speed nothing but vs is equal to 50 kilometer per hour. Scheduled speed vs is equal to 50 kilometer per hour. Okay, so the train accelerates at 2.5 kilometer per hour per second, nothing but a acceleration nothing but the constant, that is the alpha we have given 2.5. so retardation nothing but 3.5, beta is nothing but a 3.5. so the duration of stopping time 55 seconds. ఓకేనా 55 సెకండ్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో డిటర్మైన్ ద క్రెస్ట్ స్పీడ్ అంటే అది కూడా మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఓవర్ ద ట్రైన్ అస్యూమింగ్ ట్రెపిజాయిడల్ స్పీడ్ టైం కర్వ్ ఓన్లీ. ట్రెపిజాయిడల్ ఓకేనా, ట్రెపిజాయిడల్ తీసుకోమంటున్నాడు. ఓకేనా, రైట్. సో షెడ్యూల్డ్ ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ది గివెన్ డేటా ఫస్ట్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ క్రెస్ట్ స్పీడ్ అది బట్టి విఎం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. అంటే విఎం ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టీ బై 2x మైనస్ 2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అవునా కదా, ఇది విఎక్స్ స్క్వేర్ అమ్మా, నాట్ విఎక్స్2, దిస్ ఈజ్ విఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే రైట్. సో ఈ ఫార్ములా మనకి ఏంటంటే టైం టీ నథింగ్ బట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ రన్ టైం. అవునా, సో రన్ టైం వాడు ఏమైనా ఇచ్చాడా, ఇవ్వరా మనకి. అవునా, సో అది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. అవునా, నెక్స్ట్ ఏంటి ఎక్స్ నథింగ్ బట్ 1/2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1/2 బీటా. సో ద పారామీటర్స్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ గివెన్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ టైం, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ డి ఆల్రెడీ వాడి ఇచ్చేసాడు. ఎక్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ టీ అంటే టైం ఫర్ రన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో టైం ఫర్ రన్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా స్టాప్ టైం ఇచ్చాడు. టోటల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేంటమ్మా స్టాప్ టైం ప్లస్ రన్ టైం. అవునా కదా, సో స్టాప్ టైం ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చి మనకి ఇక్కడ 55 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు. రన్ టైం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, ఫస్ట్ టోటల్ టైం వచ్చేస్తే సో టోటల్ టైంలో నుంచి మనకి వీ కెన్ గెట్ ఈజ్ సింపుల్. అవునా కదా, రైట్. చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. సో ఫస్ట్ షెడ్యూల్ స్పీడ్ అండ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, విఎస్. షెడ్యూల్ స్పీడ్ విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ 3600 ఇంటూ డి బై దట్ ఈస్ టీ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే టోటల్ టైం. అవునా కదా, టోటల్ టైం టీ అనుకుందాం, టోటల్ టైం. అలాంటి షెడ్యూల్ టైం కాబట్టి టీఎస్ అనుకుందాం. ఓకేనా, టీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో టీఎస్ అంటే టోటల్ టైం టీఎస్, దిస్ ఈజ్ టీఎస్ అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ స్టాప్ టైం. ఓకేనా, స్టాప్, దిస్ ఈజ్ రన్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సో టీఎస్ నథింగ్ బట్ షెడ్యూల్డ్ టైం అనమాట. టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షెడ్యూల్డ్ టైంలో స్టాప్ టైం ప్లస్ రన్ టైం రెండు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో ఏంటంటే సో ఈ టీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏమైంది, ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసారు టీఎస్. ఇదిగో షెడ్యూల్ టైం టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ డి బై విఎస్. ఇదిగో డి బై విఎస్ ఇంటూ 3600. ఓకేనా, డి అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 5 డివైడెడ్ బై విఎస్ ఆల్రెడీ షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ కూడా ఇచ్చాడు 50 ఇంటూ 3600. సో టోటల్ టైం 3360 సెకండ్స్ వచ్చేసింది. ఓకేనా, సో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి, యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ రన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే సరిపోయింది. యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ రన్ ఏంటి, సో టోటల్ టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ప్లస్ ఇదిగోండి టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ స్టాప్ ప్లస్ టీ రన్ కదా, మనకు కావాల్సిన రన్ టైం కావాలి. టీ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఎస్ మైనస్ టీ స్టాప్, అంతే కదా. టీ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షెడ్యూల్ టైం మైనస్ టీ స్టాప్ టైం. అవునా, సో అదే నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను చూడండి. యాక్చువల్ టైం రన్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ షెడ్యూల్ టైం అంటే ఎంత వచ్చింది 360 మైనస్ స్టాప్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు 55. సో దెన్ వీ గోట్ 305 సెకండ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ టైం వచ్చేసింది. సో దెన్ ఫర్ క్రెస్ట్ స్పీడ్ వీ కెన్ క్యాల్కులేటెడ్ ఈజీలీ. అవునా కదా, ఎందుకంటే విఎం ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఐ రిపీట్ దట్ ఫార్ములా. విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ బై 2x మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ బై 4x స్క్వేర్ మైనస్ 3600 డి బై ఎక్స్. టీ జస్ట్ ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, సో ఫస్ట్ ఎక్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. టీ ఎంత వచ్చింది మనకి 305 సెకండ్స్. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 305 సెకండ్స్. ఓకే, 2 బై ఎక్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దామా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1/2 బీటా. ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాము ఇక్కడ 2.5, బీటా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 3.5. సో ఆల్ఫా వాల్యూ 2.5, 1/2 ఇంటూ 2.5 ప్లస్ 1/2 ఇంటూ 3.5. ఓకేనా, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 3.5 ఇచ్చాడు, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 2.5 ఇచ్చాడు. సో సింప్లిఫై చేయండి, వీ గాట్ ద ఆన్సర్. ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0.3428.
ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ గాట్ Vm is equal to t nothing but 2.5 sorry 3.5 divided by 2 into x అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 0.3428 minus square root of t square అంటే 3 whole square 4 into x అంటే ఎంత ఇక్కడ x value is got x value is just now 0.3428 whole square minus 3,600 into 5 nothing but d distance between the distance between the stocks nothing but d is equal 5 divided by 0.3428 t nothing but 3.3 t nothing but x equal to 0.3428. so calculate this value, then we got this answer. Please check it the answer. Okay, right. Shall we go to next problem? Right, coming to the next problem. A train is required to run between the two stations 1.5 kilometers, nothing but something that is distance between the two stations, that is d is equal to 1.5 kilometers at an average speed, average nothing but va is equal to 42 kilometer per hour. The run is to be made to a simplified quadrilateral speed curve. Okay, if the maximum speed is limited to 65 km per hour, maximum speed nothing but vm ఇచ్చేసాడు, vm is equal to 65 km per hour. so the acceleration to so alpha value 2.5, right. Casting and braking retardation nothing but beta value, casting nothing but 0.5 beta c value. okay na, beta c value ఇచ్చాడు, that is 0.515 and beta value that is sorry ఇక్కడ బ్రేకింగ్ nothing but ఇక్కడ బ్రేకింగ్ అమ్మా, సో మిస్టేక్, that is బ్రేకింగ్. ఓకేనా, బ్రేకింగ్ రిటార్డేషన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకేనా, బీటా సి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద గివెన్ డేటా. సో వాడు ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, డేటా రమ్మంది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ కోస్టింగ్ అండ్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ అంటే టైం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. టైం అంటే టైం t1, యాక్సలరేషన్ పీరియడ్ అండ్ కోస్టింగ్ పీరియడ్ t2 అండ్ t3 క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. జస్ట్ ఇప్పుడే మీకు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో దట్ ఈస్ కోఆర్డినేటర్ కర్వ్లో మీకు చూపించాను, అవునా. సో కోఆర్డినేటర్ కర్వ్ ఒక్కసారి నేను చూపిస్తాను చూడమ్మా. మేబీ నేను ఫాస్ట్గా రన్ చేసినట్టున్నాను ఆ టైంలో. సో దిస్ ఇస్ ద కోఆర్డినేటర్ టైం. ఓకేనా, టీసీ అది మరి కోస్టింగ్ దట్ ఇస్ బీటా సి అనమాట ఇది. ఓకేనా, చూడండి అక్కడ t1 దిస్ ఇస్ ద కర్వ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద కర్వ్, that is acceleration curve, this is the coasting curve and this is nothing but a retardation curve. okay na, so this is the time taken for acceleration is nothing but t1 ఏంటమ్మా ఇక్కడ v1 by alpha, v1 nothing but maximum value ఇక్కడ మీ maximum value కాబట్టి సో we can get this value. next t2 అంటే ఏంటమ్మా from key to r, this is the this period t2 is equal formula ఏంటమ్మా v2 minus v1 by beta c, ఆల్రెడీ బీటా సి ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 3 వాల్యూ v2 by బీటా. ఓకేనా, ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్, అవి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, చూద్దాం ఒకసారి. రైట్, కమింగ్ టు ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ చెప్పాం కదమ్మా, t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడు ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ నేను చూపించిన ఫార్ములాలో, దట్ ఈస్ v1 by ఆల్ఫా అన్నాడు. v1 నథింగ్ బట్ అక్కడ మనకి ఏంటమ్మా మ్యాక్సిమం వాల్యూనే కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎలా కోస్టింగ్ పీరియడ్ అండ్ దిస్ వన్, అవునా కదా. సో దిస్ ఈజ్ v1 అని చెప్పాడు యాక్చువల్గా వాడు, అవునా. దిస్ ఈజ్ v2 అన్నాడు ఇక్కడ, అవునా కదా. సో టోటల్ పీరియడ్లో సో ఈ v1 నథింగ్ బట్ vm, అవునా కదా. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం క్రెస్ట్ వాల్యూ ఇదే కదా, అంటే మ్యాక్సిమం స్పీడ్ గెయిన్ చేసింది ఇదే కదా. సో దెన్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అప్ టు t1 కదా, దిస్ ఈజ్ t1 అని చెప్పాను. సో దిస్ ఈజ్ t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v1 by ఆల్ఫా. ఇప్పుడే నేను చూపించానమ్మా. సో జస్ట్ రిపీట్ దట్, vm by alpha, vm nothing but v1, అవునా కదా. సో దెన్ we has given the maximum value 65, అవునా. 65 ఇచ్చాడు కాబట్టి 65 divided by alpha value ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. alpha value is equal to 2.5 26 seconds. ఓకే,
నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద యాక్చువల్ రన్. సో అంటే యావరేజ్ వాల్యూ నుంచి ఏంటంటే టోటల్ యాక్చువల్ రన్ టైం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, స్టాప్ టైం కాకుండా రన్ టైం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అవునా, అంటే సో విఏ యాక్చువల్ మీకు తెలుసు కదా ఫార్ములా, మళ్ళీ చెప్తున్నా. యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా 3600. నీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాను, 3600 డివైడెడ్ బై టీ, అంటే టీ నథింగ్ బట్ రన్ టైం అనమాట. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దిస్ రన్ టైం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ రన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, 3600 డి బై విఏ. డి ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టేషన్స్ 1.5 డివైడెడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 42. సో వీ కెన్ గెట్ 128.57 seconds. ఓకేనా, సో బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద బ్రేక్స్ లెట్ ద స్పీడ్ ఈజ్ V2, నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ V2 అని చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ మనం బ్రేకింగ్ పీరియడ్ కదా, దిస్ ఈజ్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పాం కదా, దిస్ ఈజ్ కోస్టింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పాం కదా, దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ పీరియడ్ అని చెప్పాను. అవునా, సో ఇక్కడ బ్రేక్ చేసే ముందు మనకు వచ్చే స్పీడ్ ఏంటంటే V2. అవునా, అదే నేను ఇక్కడ V2 అన్నాను. ఓకేనా, సో దెన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కోస్టింగ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ T1 టు దిస్ ఈజ్ T2 అనమాట. దిస్ ఈజ్ T2 కోస్టింగ్ పీరియడ్ అంటాం దీన్ని. అవునా, సో T2 దిస్ ఈజ్ సారీ అంటే ఈ పీరియడ్ను T2 అన్నాడు. ఓకేనా, T2 దిస్ పీరియడ్ ఈజ్ T1, దిస్ పీరియడ్ ఈజ్ T3. ఓకే, సో T3 ఈజ్ కూడా VM మైనస్ V2 బై బీటా సి, రైట్. సో మనకి V2 ఇచ్చాడా, ఇవ్వలేదు. అవునా, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి V2 ఇవ్వలేదు. సో చూద్దాం, అలానే చెక్ చేద్దాం. సో బీటా సి వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి, అంటే V1 మైనస్ V2 బై, నేను ఆల్రెడీ చూపించాను ఫార్ములా, జస్ట్ మళ్ళీ అగైన్ నేను చూపిస్తాను చూడమ్మా. T2 ఇదిగో T2 ఈ వాల్యూ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదేందమ్మా కోస్టింగ్ పీరియడ్. T2 ఈజ్ ఈక్వల్ V2 మైనస్ V1 బై బీటా సి. అవునా, V2 నథింగ్ బట్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, V1 ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని చెప్పాను. సో అదే ఇక్కడ నేను నోట్ చేశాను. సో VM మైనస్ V2 బై బీటా సి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు అలా నోట్ చేస్తున్నాను అంటే సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ నుంచి మినిమం వాల్యూకి వెళ్తుంది కాబట్టి VM మైనస్ V2 బై బీటా సి అని వచ్చేసాను. టైం టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూ టు దిస్ వాల్యూ కాబట్టి 65 ఆల్రెడీ హ్యాస్ గివెన్ 65 మైనస్ V2 డివైడెడ్ బై 0.15. బీటా సి వాల్యూ ఏమి ఇచ్చడమ్మా 0.15. నెక్స్ట్ లాస్ట్లీ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ T3 వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. ఓకే, T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా బ్రేకింగ్ పీరియడ్. సో బ్రేకింగ్లో మనకి ఏంటమ్మా V2 బై బీటా, అది V2 బై బీటా, రైట్. సో V2 వాల్యూ ఏంటి మనకి వచ్చింది ఇక్కడ, ఇవ్వలేదు వాడు. అవునా, సో బీటా వాల్యూ ఆల్రెడీ హ్యాస్ గివెన్, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 3. సో V2 బై 3. సో దెన్ టోటల్ డ్యూరేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ T1 ప్లస్ T2 ప్లస్ T3. అవునా, టీ జస్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం ఫ్రమ్ ది యావరేజ్ వాల్యూ ఫార్ములా. ఇదిగోండి యావరేజ్ ఫార్ములా నుంచి మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. టీ ఎంత వచ్చింది 128.55 seconds ఈజ్ ఈక్వల్ T1 జస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేశాను, ఈ వాల్యూస్ వచ్చాను. ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూ మనం ఏంటంటే V2 క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్స్ నుంచి V2 క్యాల్కులేట్ చేశాను. ఇదిగోండి సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా. సో సింప్లిఫై చేస్తే we get the answer V2 is equal to this value. Please calculate this value, all of you. Is that right? Next, coming to the duration of coasting period, T2 is equal to VM minus V2 by beta C. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా, VM ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 65 మైనస్ V2 ఇప్పుడు జస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేశాను. ఇది నోట్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటమ్మా T2 అంటే టైమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కోస్టింగ్, అంటే కోస్టింగ్ పీరియడ్ టైం కూడా T2 కూడా వచ్చేసింది మనకి. అలాగే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా బ్రేకింగ్ పీరియడ్, దట్ ఈస్ V2 బై బీటా. V2 జస్ట్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52.252 km/h డివైడెడ్ బై బీటా. అంటే వాడు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 3. సో 3 నోట్ చేయండి. ఓకేనా, V2 ఈజ్ డివైడెడ్ బై అంటే దట్ ఈస్ 52.252 బై 3 ఈజ్ గోట్ ద వాల్యూ 17.4173. చెక్ ద ఆన్సర్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్. Right, so this is the we have calculated, that is determine the duration nothing but time anamata. Time of acceleration, time of coasting, time of braking period. We have calculated
దట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ టీ1 ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. టీ1 అంటే ఏంటమ్మా, టీ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్, టైమ్ ఆఫ్ కోస్టింగ్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్. ఈ 3 క్యాల్కులేట్ చేసాం మనం. ఓకేనా. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A suburban electrical train has a maximum speed and nothing but Vm is equal to 75 km per hour. Okay. Next, the scheduled speed including a station stop time kuda avuna. Scheduled speed is equal to 48 km per hour, right? If the acceleration is alpha value ichadu. Next, average distance between the two stops ante enti. So యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 స్టాప్స్ మనకి ఇచ్చినట్టు, అవునా కదా. సో దట్ ఈస్ 4 కిలోమీటర్స్ పర్ 4 కిలోమీటర్స్. ఏం క్యాకెట్ చెప్పమన్నాడు, సింపుల్గా డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రిటార్డేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ బీటా వాల్యూ, అవునా కదా. రిటార్డేషన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, బీటా వాల్యూ. యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, బీటా వాల్యూ క్యాకెట్ చేయాలి. సో సింపుల్, మనకి ఇచ్చిన ఫ్రమ్ ది గివెన్ డేటా మనం ఎలా క్యాకెట్ చేయొచ్చు, మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇదిగోండి. ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ ఈక్వేషన్, అంటే లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదమ్మా, దాని నుంచి మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనం ఏంటంటే టోటల్ టైం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, అవునా. టోటల్ టైం టీఎస్, షెడ్యూల్డ్ టైం టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై విఎస్, అవునా. డి నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 4 కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు. 4 కిలోమీటర్స్ డివైడెడ్ బై విఎస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, ఇక్కడ విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48, రైట్, 48. సో 3600, ఇది మామూలు ఏమన్నా, ఇది ఏం చేంజ్ అవుతామా. ఓకేనా. ఎక్కడ అంటే 60 × 60 రాసేళ్ళే, బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే 3600 ఇంటూ డి బై విఎస్ యాక్చువల్ ఫార్ములా. ఇది కొంచెం సపరేట్గా రాసామంతే. ఓకేనా. సో క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వాల్యూ, వీ కెన్ గెట్ టోటల్ షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 300 సెకండ్స్ వచ్చింది. ఓకేనా. అంటే సెకండ్స్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పాయింట్. ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ బీటా వాల్యూ. ఆల్రెడీ మనకు లాస్ట్లో ఒక డెరివేషన్ లాగా వచ్చింది, అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటంటే అది సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్, అవునా. Vm² ఇంటూ కే మైనస్ Vm ఇంటూ టీ ప్లస్ 36 ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని చెప్పి. జస్ట్ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఐ విల్ ఇదిగోనమ్మా. Vm² ఇంటూ 1/2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1/2 బీటా మైనస్ Vmt ప్లస్ 36 ఇంటూ డి నథింగ్ బట్ ఎస్ ఇక్కడ నోట్ చేశాను, డి అనమాట. ఈ ఫార్ములా నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. This is the formula. Okay, 3600. Okay, so then calculate the formula. Okay, now from this 1/2 alpha plus 1/2 beta is equal to, so please calculate this value, right hand side తీసుకెళ్ళిపోండి, divided by Vm² వస్తుంది మనకి, అవునా. సో ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్. Vm ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, మ్యాక్సిమం వాల్యూ Vm ఈజ్ ఈక్వల్ 75. టీ జస్ట్ ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతమ్మా, యాక్చువల్ టీ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ రన్ కావాలి. టైమ్ ఆఫ్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాల్కులేట్ చేయాలా, క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. సో టీఎస్ మైనస్ టీ స్టాప్. ఓకేనా. టీ స్టాపింగ్ టైం మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ. సో టీఎస్ అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా, ఇక్కడ 300 ఇచ్చాడు, మైనస్ టీ స్టాపింగ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ, స్టాపింగ్ 25 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు, అంటే సో 25. సో తీసేస్తే సపరేట్ చేయండి, వీ కెన్ గెట్ దట్ ఈస్ 275 సెకండ్స్ వచ్చింది. సో Vm ఇంటూ టీ నథింగ్ బట్టి 275 నోట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, మైనస్ 3600 ఇంటూ డి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టేషన్స్ ఈజ్ 4 నోట్ చేశాను ఇక్కడ. సో దెన్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు మనకి 2 km/h, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా వాల్యూ. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. సో ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ దిస్, వీ కెన్ గెట్ బీటా వాల్యూ ఈజ్ దిస్ వన్ అనమాట. ఓకేనా. ఈ వాల్యూని మనం ఏంటంటే, సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసేసుకుపోండి, క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5836. right. Please check the answers. Right.
టీ అనగానే మీరు జస్ట్ డైరెక్ట్గా టీఎస్ నోట్ చేసుకోకండి, ఎందుకంటే టైం ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో టైం ఏంటంటే టైమ్ ఆఫ్ రన్ కావాలి, టైమ్ ఆఫ్ రన్ టైం అనమాట ఇది, ఓకేనా. టైమ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ షెడ్యూల్డ్ టైం మైనస్ స్టాప్ టైం వేస్తే వచ్చింది, రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. An electrical train is accelerated, nothing but alpha value has given, alpha is equal to 2, and braked at 3, nothing but beta value equal to this one. The train has average speed va is equal to 50, va is equal to 50 km/h and level track of 2000 minutes between the two stations. అంటే మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత టైం పట్టింది అంటే 2000 minutes, అప్రాక్సిమేట్లీ 2 kilometers, ఓకేనా. డిటర్మైన్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ రన్, నథింగ్ బట్ టీ క్యాకెట్ చేయమన్నాడు. మ్యాక్సిమం స్పీడ్ నథింగ్ బట్ విఎం క్యాకెట్ చేయమన్నాడు. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద బ్రేక్స్, డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద బ్రేక్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, సో బ్రేకింగ్ పీరియడ్ తీసేసి రిమైనింగ్ క్యాకెట్ చేయమన్నాడు, అవునా. షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్, ఓకేనా. అస్యూమింగ్ దట్ స్టాప్ టైమ్ ఆఫ్ స్టాప్ ఈజ్ 12 seconds అండ్ ద రన్ అకార్డింగ్ టు ట్రెపిజాయిడల్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ది, ఓకేనా. ఫస్ట్ మోడల్ నుంచి క్యాకెట్ చేయమన్నాడు, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏం క్యాకెట్ చేయమన్నాడు, టైమ్ ఆఫ్ రన్, ఓకేనా. టైమ్ ఆఫ్ రన్ అంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఫ్రమ్ ద యావరేజ్ వాల్యూ క్యాకెట్ చేయొచ్చా లేదా. టైమ్ ఆఫ్ రన్ విఏ తెలుసు కదా ఫార్ములా, విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3600 ఇంటూ d/t, ఓకేనా. ఫ్రమ్ దిస్ మనకు కావాల్సింది టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3600 ఇంటూ d/VA, ఓకేనా. వాడు ఇండైరెక్ట్గా ఇలా నోట్ చేసాం, అంతేం లేదు. 3600 ఇంటూ డి వాల్యూ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, డి వాల్యూ 2 kilometers, 2 ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై విఏ నథింగ్ బట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ, విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 50 km/h పిఏ, ఇదిగో నోట్ చేశాడు 2/50 ఇంటూ 3600, వి గాట్ 144 seconds, ఓకే. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ క్యాకెట్ చేయమన్నాడు. సో సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా మనకి, t/2x తెలుసు కదా మన ఫార్ములా, మైనస్ √t²/4x² మైనస్ 3600 d/x, అవునా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటమ్మా 1/2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1/2 బీటా, ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చాడు, బీటా వాల్యూ ఇచ్చాడు, అవునా. ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 2, బీటా వాల్యూ 3. సబ్స్టిట్యూట్ ద ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా వాల్యూ బీటా వాల్యూ, వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్, దట్ ఈస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వాల్యూ, ఓకే. సో సబ్స్టిట్యూట్ x వాల్యూ హియర్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ రన్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేశాను, దట్ ఈస్ 144. d already has given, d value is 2 kilometers, so t value 144, x value 0.144166, t value x value, next d nothing but a 2, d value అంటే ఏంటమ్మా 2 కదా, ఇదిగో 2. substitute all the values in equation and we get vm is equal to this one అనమాట, ఓకేనా. 144 చూసి చెక్ చేసుకోండి, t is equal to 144 divided by 2 into all x nothing but 0.4166 minus square root of t square అంటే ఏంటి 144 whole square divided by 4 into t square minus 316 into d, distance between the stations 2, divided by t 0.4166, that is x. So got the answer, that is v maximum value. Next last one ఏంటమ్మా, సో t3 క్యాకెట్ చేయమన్నాడు అన్న, ఓకేనా. t3 is equal to vm/beta, అవునా కదా. t3 దట్ ఈస్, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ డయాగ్రమ్ ఇదేనమ్మా, దిస్ ఈజ్ t1 ఇది రన్నింగ్ టైం అండ్ దిస్ ఈజ్ రిటార్డేషన్ టైం, దిస్ ఈజ్ టైమ్ t1, దిస్ ఈజ్ t2 అండ్ దిస్ ఈజ్ t3 అన్నాడు. సో t3 ఈజ్ ఈక్వల్ vm/beta, అవునా. vm ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేసాం, ఇది బీటా నథింగ్ బట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ బీటా వాల్యూ 3, ఓకే. సో దెన్ సబ్స్టిట్యూట్, వి గాట్ ద ఆన్సర్ 20.2148, ఈ డిస్టెన్స్ ఇంతవరకు, ఓకేనా. మన క్యాల్కులేట్ చేయమని డిస్టెన్స్ d3 క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, ఓకేనా. డిస్టెన్స్ d3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 vm d3, vm నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 316 అనడం మనకి ఫస్ట్ నోట్ చేసాం, బట్ డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకోవచ్చు vm ఇంటూ t3 అని. సో vm ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, ఈ వాల్యూ నోట్ చేసుకోండి, t3 జస్ట్ ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేసాం, ఈ నోట్ చేసుకోండి, ఓకే. ఇంటూ 3600 డివైడెడ్ బై అదే 3600 వేసుకుంటే వి గెట్ ద ఆన్సర్, దట్ ఈస్ 0.173 kilometers. ఈ ఫామ్లో ఏం లేదమ్మా, మీరు డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం t3 ఈజ్ ఈక్వల్ అని చెప్పి, అక్కడ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసింది ఇది, ఓకే. దిస్ ఈస్ ద problems, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. అప్ టు నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 5th unit.
So coming to the next class, we go for next traction 2. Traction 1 we have completed, and we go for traction 2. Sorry, another also we have we need to calculate, sorry, from schedule speed, schedule speed, we need to calculate schedule speed also. Actually total distance we have covered, that is distance traveled before brake supply, that is d1 plus d2 కదా, d3 కదా. మనం మొత్తం అంటే ఏంటమ్మా, ఇంతవరకు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ d3 కదా. సో ఇంతవరకు క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు, అవునా. d1 ప్లస్ d2 క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే టోటల్ డిస్టెన్స్లో నుంచి d3 తీసేస్తే వచ్చేసింది, అవునా. సో d3 మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం అంటే 0.173, సారీ 0.17 క్యాల్కులేట్ చేశాను, అంటే 2 ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్తే, దీని నుంచి క్యాల్కులేట్ డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, 1.83 కిలోమీటర్స్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ద బ్రేక్స్ అన్నాడు వాడు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్డ్ స్పీడ్ తెలుసు కదా ఆల్రెడీ, విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టీ ప్లస్ టీ స్టాప్, అన్న డి ఆల్రెడీ హ్యాస్ గివెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డివైడెడ్ బై, సో టోటల్ టైం టీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా విఎస్ ఇంకా చెప్తున్నాను, విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3600 ఇంటూ డి బై 2 టైమ్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ టీ ప్లస్ టీ స్టాప్, అవునా కదా. టీ స్టాప్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ టీ రన్, దిస్ ఈస్ రన్నింగ్ టైం అనమాట, ఓకేనా. రన్నింగ్ టైం అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేశాను ఇక్కడ, దట్ ఈస్ 3600 ఇంటూ డి నథింగ్ బట్ 2 డివైడెడ్ బై రన్ టైం మనకి క్యాల్కులేట్ చేశాను ఇక్కడ నేను 144, ఇదిగోండి 144 రన్ టైం. ఆల్రెడీ స్టాప్ టైం ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 12 సెకండ్స్ అని ఇచ్చాడు, అజ్యూమింగ్ ద స్టాపింగ్ టైమ్ ఈజ్ 12, దట్ ఈస్ 12. నోట్ చేస్తే వీ గెట్ ద ఆన్సర్ 46.4153 km/h. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ఓకే. దస్ వీ కంప్లీటెడ్ అప్ టు నౌ traction 1. Go for traction 2. Thank you.